हंगामा हुण बठिंडा दे विच वोटिंग दौरान हंगामा होया है। जी हां, इत्थे वार्ड नंबर 43 दे विच हंगामा होया है। फर्जी वोट पाउंदा होया एक शख्स इत्थे काबू किया गया है तो लोगों ने शख्स दे नाल कुटमार की है, जिस तो बाद माहौल जो है इत्थे काफी ज्यादा गहमा गहमी वाला हो गया है। तो इत्थे एक जाली वोट पाउंदा होया शख्स जो है वो काबू किया गया है। वार्ड नंबर 43 दे विच हंगामा होया है। बठिंडा दे विच वार्ड नंबर 43 च ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे हंगामा होया है। इत्थे एक शख्स नूं काबू किया गया, जिस शख्स की लोगों के वालों कुटमार भी की जा रही है। वार्ड नंबर 43 के अंदर जाली वोट पाउंदा होया एक शख्स काबू किया गया है ते फर्जी वोट पाउंदे एक शख्स नूं काबू करके लोगों के वालों उसके नाल कुटमार भी की गई है। तस्वीरां बठिंडा दी तुहानूं वार्ड नंबर 43 दी दिखा रहे हैं जिथे हंगामा हो गया। फर्जी वोट पाउंदा होया शख्स इत्थे काबू किया गया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी लिए सूरज पान साडे सहयोगी जुड़े ने, सीधा रुख करदे हां। तो सूरज जो शख्स फड़िया गया है फिलहाल कित्थों दा रहन वाला है, होर की कुछ जानकारी पूरे मामले च? देखो फिलहाल हंगामे दी तस्वीरां तुहानूं न्यूज़ 18 ਦੇ एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और हुण तो कुछ टाइम पहलां दी तस्वीरां तुहानूं वार्ड नंबर 43 ਤੋਂ दिखा रहे हैं कि किस तरह सप्लीमेंटरी वोटर लिस्ट ही जी उस लैके हंगामा होया। हालांकि सप्लीमेंटरी वोटर लिस्ट नूं लैके सवाल पहलां ही उठ रहे थे। सवाल इस करके उठ रहे थे क्योंकि सवाल इस करके उठ रहे थे क्योंकि उसके उपर जी फोटो है वो फोटो उस वोट पाने वाले की नहीं लगी सी। तां करके फिलहाल तुसीं वेख सकदे हो मौके की स्थिति का जायजा लैण वास्ते किहड़े खुद SSP बठिंडा ने वो भी इत्थे मौके पर पहुंचे ने, क्योंकि इस तो पहला काफ़ी ज़्यादा हंगामा होया सीगा। हथों पाई दी खबरां इत्थे आईयां सी, तां करके खुद SSP इत्थे पहुंचे ने अंदर जाके जायजा लैण वास्ते। SSP खुद अंदर तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां दे विच जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इत्थे रश हो गया सीगा, हथों पाई काफ़ी ज़्यादा हुई सी। तां करके तस्वीरां तुहानूं एक बार दिखा दें कि आखिरकार ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਆਏ ਆ ਪੁੱਛੇ ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ। ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ DSP ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ SSP ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि तस्वीरां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ कि आखिरकार किस तरह ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਸਾ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈ मौके की घटना तो बाद जी पहुंची है। हालांकि काफ़ी टाइम तो बाद पहुंची है। कुटमार भी उस शख्स की की गई है। यही आरोप लग रहे हैं कि कितने ना कितने जाके फर्जी वोटों का जोड़ा चक्कर है, जिस तरह पहले भी तस्वीरें असीं दिखाइयां सी कि फर्जी वोट पाउंदा एक बंदा फड़िया गया सी, उस तो बाद कितने ना कितने जाके सप्लीमेंटरी वोटर लिस्ट है जिस ते असीं सवाल खड़े की सप्लीमेंटरी वोटर लिस्ट जिहड़े नवें वोटर बने सी, नवीं वोटां जिहड़ियां बणीआं सी वो कितने ना कितने जाके उन्हां दी जिहड़ियां फोटोआं सी वोटरां दीआं वो उस ते नहीं लिखियां होईआं। सूरज हालांकि फर्जी वोटां की जेकर गल की जाए तो वख-वख शहरों तो भी तस्वीरां सामने आ रही ने जिथे शख्स जो ने वो फर्जी वोटा पाउंदे हुए नजर आए ने। शुक्रिया सूरज फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तस्वीरां तुहानूं वार्ड नंबर 43 ਦੀਆਂ दिखा रहे हैं बठिंडा ਦੀਆਂ जिथे एक शख्स नूं फर्जी वोट पाउंदिआं काबू किया गया, जिस तो बाद माहौल इत्थे काफी तनावपूर्ण हो गया क्योंकि स्थानक लोगों के वालों इस शख्स नूं काबू करके उसकी कुटमार की गई है। तो फिलहाल पुलिस बल मौके पर पहुंच के लोगों नूं हटाउण की कोशिश भी कर रहा है तो स्थिति ते कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है।
ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਂ ਜਿਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? अमृत जी, ये बारम भरत है जो साबका प्रधान नगर कौंसिल दे हैं अकाली दल के उम्मीदवार कपूर चंद बंसल चोन लड़ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गुनी बड़ैच। इन दोनों के बीच जिस सवेर तो ही इस तनावपूर्ण संवेदनशील बूथ ऐलाना था प्रशासन ने और वही नतीजा सामने आया भी 10:30 बजे के बाद इतने गर्मा गर्मी से हुई। उसके बाद बूथ के अंदर बाहर तो लोग आगे दाखिल हो गए जिसका उन्होंने विरोध किया। उस विरोध करने के बाद हाथापाई हुई है। तुसी विजुअल से देख रहे हो जो वीडियो वायरल हुई है अंदरों। तो उस पुलिस मौके पे पहुंच गई, पुलिस ने कंट्रोल किया स्थिति नु। लेकिन माहौल अजे भी उत्थे तनावपूर्ण है। और शहर के कई वार्ड है जो 9 नंबर वार्ड है और वार्डा दे विच भी इस तरह की धक्केशाही दे आरोप अकाली दल दे आप पार्टी दे उम्मीदवारों वालों ते नेताओं वालों लाए जा रहे हैं। जिथे झड़प हुई है कि वो संवेदनशील बूथ सी या फिर फिलहाल बाकी पासे माहौल किस तरह दा है? तो वोटिंग की प्रक्रिया कितनी प्रभावित हो रही है? वोटिंग की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। कुछ समय वोटिंग प्रक्रिया रोकी गई। IG फिरोजपुर रेंज जेडे कि ऑब्जर्वर लाए गए इस इलाके के, उन्होंने भी दौरा किया है और पुलिस अधिकारी जो SP है हैडक्वार्टर पटियाला वो भी इतने पहुंचे हैं। सारी स्थिति ते है। साबका मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने कहा भी कांग्रेस धक्का कर रही है, जबकि समाना के विधायक थे कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह है, उन्होंने गलबात की गई। उन्होंने कहा असं कोई धक्का नहीं किया। पूरे मंत्री भरा इतने आए, इस बूथ के उत्ते आए हैं, अंदर आके इन्होंने डराने की कोशिश की कांग्रेसियों को। असि तो सिर्फ 200 मीटर दूर बैठे हैं बूथ तो। ये साडे ऊपर आरोप ला रहे हैं, झूठे आरोप हैं। जी पुरुषोत्तम, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। अकाली दल ते कांग्रेस दे विचाले जिथे वैसे जेकर गल कीती जावे कड़ा मुकाबला है तो उत्थे ही तकरारबाजी दा भी कड़ा मुकाबला है। अकाली दल ते हुण तक जिन्ने भी जेकर हमलियां दी गल कर लईए या फिर जिथे भी बूथ कैप्चरिंग हुई है सीधे तौर ते सत्ताधारी कांग्रेस ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि विरोधी पार्टियां चोण प्रचार दे वेले तो ही जो सत्ताधारी कांग्रेस ते धक्केशाही दे इल्जाम लगा रही ने, पर दूजे पासे कांग्रेस कह रही है ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀ। ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। DSP ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ कह रही है कि कांग्रेस धक्केशाही की कोशिश कर रही है। 150 लोग बूथ अंदर दाखिल हुए थे जिन्होंने बूथ कैप्चरिंग की है।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬੇहद ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ 12 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 150 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ DAV ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ DSP ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਲਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ VOTING ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 23 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ VOTING ਰੋਕੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਵੜਾ 23 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਡ ਸੁੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰਡ ਹੈ 17 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਪੈਦਲ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ 31 ਵਾਰਡ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਔਰ 31 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ VOTING ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ VOTING ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਦ VOTING ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬਨ 2.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ 45% VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ, ਤਪਾ, ਭਦੌੜ, ਧਨੌਲਾ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 45% VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮਾਡਲ ਬੂਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕ-ਝੋਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਫਾਕ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ VOTING ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45.33% ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39% VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 48% ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 49% VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਫਾਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਪੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤ। ਅਸ਼ਫਾਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 18 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 45% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 45.33% ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 4 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਪਲੀਜ਼। ਤਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਪੀਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ